दोनों में अब तुम्हारे संगार हर कर देश राज सर गंगा चौबई सोन श्री गुरु के वचन अनुपात। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम प्रीतवान सतगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारे गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जीओ। पातत पावन भगत वछल किरपा दे खजाने, जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की बेअंत ही बेअंत कृपा हो रही है। सतगुरु जी के पवित्र स्थान गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन विखे आप समूह संगतां बड़ी शरधा भावना प्रेम दे सहित हाजरियां भर रहे हो। सतगुरु साहब जी दर्शन दीदारे बख्शिश करके सबना नूं निहाल कर रहे हैं। संध्या दे दीवान सतगुरु साहब जी की आग्या के मुताबिक सजे हैं। सजे हुए दीवाना विच रब्बी बाणी दे कीर्तन अते गुरु के नितनेम दी बाणी रहराज साहब जी के पाठ होए हैं। उपरंत जिमें कि आपां निता प्रति सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी का सोहना सुंदर जीवन वरतांत गुरु का अमोलक इतिहास विचारते हाँ। कथा का समा होया है। महाकवि भाई संतोख सिंह जी ने जिस भावना दे नाल जिस शिद्दत दे नाल गुरु का जस सुंदर छंदाबंदी अंदर कथन किया है अंकित किया है, तिसदी कथा विचार आप रल मिल के नेता प्रति सांझी करते हाँ। बीते कल आप सुनिया कि सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी का अनिन श्रद्धालु सिख भाई मनसुख शाह जिहड़ा लाहौर का निवासी है, जिसने सुल्तानपुर विखे आके भाई भगीरथ अते भाई मरदाना जी तो प्रेरित होके गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी के दर्शन किए सन। सतगुरु की गुरबाणी के बहुत सारे शब्द नाल लिख के लै गया सी। सदा गुरु की बाणी का जाप करता रहिंदा सी। इस प्रकार दोबारा सतगुरु साहब जी के दर्शन करन आया। सतगुरु जी तो आग्या लैके महाराज सच्चे पातशाह मैं व्यापार वास्ते जा रहा हाँ, आप जी मैनू हुक्म करो कारज विच फतेह होवे व्यापार विच वाधा होवे। जिवें आपां सारे कोई भी कारज आरंभ करिए हर एक गुरु का सिख उहदी भावना हुंदी है कि गुरु महाराज जी के चरणों विच अरदास बेनती करके कारज की आरंभता की जाए। कीता लोड़िया काम सो हर पै आखी है, कारज दे सवार सतगुर सच साखी है। सतगुरु जी आप विच वरत के उस कारज नूं सफला करते हैं जिहड़ा भाई असीं गुरु के चरणों का ओट आसरा लैके कारज आरंभ करते हैं। किन्ने माई भाई पूरा दिन साध संगत जी पूरा हफ्ता पूरा महीना पूरा साल आ गुरु के स्थान के उत्ते आके जिहड़ा भी कारज आरंभ करना अरदासां बेनतियां करते हैं। किसी ने देश विदेश जाना है, किसी ने कोई विद्या पढ़ाई की आरंभता करनी है, कोई सतगुरु साहब जी का शुकराना करने वास्ते आ रहा है, किसी का साध संगत जी घर नहीं बनता उन्हें सुंदर मकान बनाने वास्ते सतगुरु के चरणों में अरदास बेनती की है, किसी का कोई मुकदमा चलता है वो उस केस नूं जितण वास्ते मुकदमे में जित प्राप्ति वास्ते गुरु चरणों विच गल की गुरमुखो हर एक आपो अपनी भावना अनुसार सतगुरु साहब जी के चरणों में आके अरदासां बेनतियां करता है। कोई दुध मंगता है, कोई पुत मंगता है, कोई जमीन जायदाद, कोई घरां दे सुख मंगता है,
ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਘਰ ਦੀ ਮੰਗ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ, ਡੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਹੇ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਬਚਾ ਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਵਿਰਾਜਦੇ ਹਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ? ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਾਵਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਨਿਤ ਕਰਮ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਠ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਣਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਛਕਣਾ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਿਵਨਾਭ। ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਰਾਜਾ ਇਹ ਸਾਲਗਰਾਮ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੰਗ੍ਰਹਿ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡਾ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਸਭ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਲਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੜਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ ਵੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 15-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੱਖ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ
ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ। ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਈ ਦੇਗ ਆਪ ਛਕੀ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਨ ਜਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪੁੱਠੀ ਰੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਛਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਐਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੀਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਈ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬਾਣੀਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਤੂੰ ਆ ਉਲਟੀ ਰੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈ? ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੂੰ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਲਟੀ ਰੀਤੀ ਨਾ ਆਖੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਰਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੁਜਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਦਿਨੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ 3 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ 1.25 ਮਣ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ, ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ 1.25 ਮਣ ਚਾਂਦੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 1.25 ਮਣ ਦੁੱਧ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 1.25 ਮਣ ਜਲ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀਆ ਬਣ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਧੋ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੰਜਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆ 2 ਦਿਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਲਭ ਸੀ ਨਿਦਰਾ, ਦਇਆ ਸ਼ਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸੌਣਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3 ਅਸੂਲ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਤਜਨ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵਨ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਪੰਥ ਇਹ ਪਾਵਨ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਜਗ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਤੜਪ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਪਾਠ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ, ਮਨਸੁਖ ਸੋ ਬੋਲਿਓ ਤਬ ਪੁਕਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਬੋਲਿਆ, ਮੁਝ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਉ ਕਰਾਈ। ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਹਰਿ ਉਪਕਾਰ ਦੀਨ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਲੈ, ਨਿਮਾਣਾ ਨਿਤਾਣਾ ਦੀਨ ਸਮਝ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਮਿਲੈ ਉਪਾਇ ਕਰੋ ਸੋ ਪੂਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਰ। ਗਾਨੋ ਮੈਂ ਅਬ ਤੁਮਰੇ ਸੰਗਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਅਜ ਕਲ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸੁਰਗੰਗਾ। ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਰਾਜ ਭਾਗ, ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਮ ਵਿਕਾਨੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਹੋ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਪਰਮ ਪਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਤੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਿਨ ਕੇ ਬਚਨ ਚੁਬੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭ ਗਏ ਹਨ, ਘਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤ ਨਯ ਬਿਨਿ ਅਬਹਿਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਨ ਜਨਕ ਹੈ ਤੁਮਰੇ ਜਿਤੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਕਰੋ ਸਦਨ ਮਥਿਤੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਦਾ ਮਾਰ ਲੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਗਮਨੋ ਪੁਨ ਬਿਲਮ ਲਗਾ ਦੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਰਾਜਦੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਜਗਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਭੂਪਤ ਵਡਭਾਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਮਨ ਸੁਖ ਬੋਲਿਓ ਅਨਰਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਣਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲਿਆ, ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਜ ਕਲ ਦੇਸ਼ ਨ ਬਨੈ ਪਿਆਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਤੁਮ ਚਲੋ ਸੰਗ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਰਸੈ ਜਗਤੀਸ਼ਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਜਿਤਵੈ ਮਨ ਮੈਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵੋ ਯਾਦ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੈ ਤੋਰਨ ਦਿਨ ਮੈਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਬਦਾਨ ਗਿਆਤਾ ਜਗ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬ ਥਾਨ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਏ ਬਿਨ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਦ ਨਿਰਗਤ ਪਰਖਿਓ ਕਿਸ ਭਾਂਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਮੁਝੇ ਬਤਾ ਦੋ ਗੋਤ ਸੁਜਾਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਵੇਖ ਸਰੀਰਾ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਵਨ ਨਗਰ ਰਹਿ ਗੁਣੀ ਕੀਰਾ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਮਨ ਸੁਖ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਤਿਨ ਕੋ ਪਰਖਨ ਦੁਸ਼ਟਰ ਧਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਬੰਸ ਕਤਰੀ ਜਾਤੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬੰਸ ਹੈ ਉਹ ਬੇਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਖੱਤਰੀ ਹੈ। ਜਨਮਪੁਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਣੋ। ਕ੍ਰਿਤ ਕਲੀ ਕਛ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਅਬ ਤਜਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਕਰ ਬੈਸੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਪਰਾਮ ਸਾਧੂਆਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਕਰਤ ਮਾਇਕ ਨਰ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਖ ਦਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਉਂ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਤੱਵ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪਤੇ ਦੀਨ ਲਿਖ ਤੁਪਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਰ ਜਾਗਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪਾ। ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਸੁਖ ਬੁੱਧੀ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਫਿਰ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਲਿਖੀ ਮਨੋਹਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲਿਖ ਲਏ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਾ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਅਪਰੋਚ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਹਿਮਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਭਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਮਨਿਓ ਨਿਕਟ ਭੂਪ ਪਰਵੀਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੰਦ ਹਾਥ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਦੇਸ਼ਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਦਿਓ ਕਹਿ ਤੂੰ ਅਬ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਭੂਪਤ ਨੇ ਕੀਨ ਸੁਨੇਹਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਜੈਸੇ ਕਰੇ ਜੀਵ ਸੰਗ ਨਿਦਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਤ ਭਇਓ ਉਪਕਾਰ ਸੋ ਤੇਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਤਵੈ ਤਨ ਮੇਰੋ। ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਰਤ ਕਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ। ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਮੈਂ ਤੋਰ ਵਡਾਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣੋਂ ਹਟਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਜਬੈ ਕਿਰਪਾਲ ਮਿਲੈ ਮੁਝ ਤਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਮਿਲਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਨਿਕਟ ਆਵਤ ਪਰਚਾਵਤ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਚਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਵਰਣ ਸੁਨਾਵਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਦਾਸਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਸਦਾ ਉਦਾਸ ਉਪਰਾਮ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਕਬੈ ਆਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਆਸਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਲਬ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਸੁਖ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ ਬਹੁਤੀ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨੋ ਨਿਰਪਤ ਤਵ ਮਤ ਅਤਪੂਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਚਾਰਾ ਕੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਿਲੈ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇਰ ਕਛ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਸ ਕਹਿ ਕਰੀ ਪਰਸਪਰ ਬੰਦਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਸਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗਾਨਿਓ ਸਮਰਤ ਬਿਗਨਨ ਕੰਦਨ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਦ ਭੂਪਤ ਕੈ ਮਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਉਧਰ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਮਰੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਗੁੜ ਭਾਗੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਓਠਦ ਬੈਠ ਗਮਨਤ ਨਾਮੋ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਸੁਖ ਧਾਮੋ। ਇਹ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਮ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਰ ਸਮਾਨ ਭਇਓ ਮਨ ਮੋਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ? ਮੋਰ ਬਬੀਹੇ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਣ ਘੋਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੈ ਮਿਲੈ ਵੈ ਕੈ ਕਨ ਘੋਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਦੋਂ ਘਨ ਘੋਰ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ, ਗਰਜਣ ਵਾਲਾ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ, ਮਿਲੋਗੇ। ਘਨ ਗਰਜਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਗੱਜਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੂਕਦੇ ਐ, ਇਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਤਰਕ ਬੰਬੀਹਾ ਜਿਹੜਾ
ਪਿਆਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਤ ਸਵਾਂਤ ਦਰਸ ਹਰ ਆਰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬੀਹਾ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰੂਪੀ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਚਨ ਭਏ ਚਕੋਰ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਹੈ, ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਹਾਲੇ, ਚਕਵੀ ਸੂਰਜ ਹੇਤ ਹੈ, ਮਿਲ ਹੋਣ ਸੁਖਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਭਵਾਉਂਦਾ, ਨਿਗਾਹ ਇੱਕ ਟੱਕ ਗੱਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਧੌਣ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਐਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੌਣ ਪਰਨੇ ਚਕੋਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਟੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਦ ਬਦਨ ਕਬ ਆਨੰਦ ਖਾਰੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋਗੇ। ਬਿਰਦ ਸੁਣਿਓ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਆਸਾ ਕਰੋ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੂਖ ਦਇਆ ਬਲਖਾ। ਇਉਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਬਦਤ ਬਿਟਪ ਜਿਉ ਸਾਖਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਧਦੀਆਂ, 2 ਪੱਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, 4 ਪੱਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਪੱਤੇ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਆ, ਇਉਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦਰਾ ਆਉਣੀ, ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ, ਸੌਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਇਸਨੇ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ, ਤੇ ਮਿਟ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਲਬ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਗਿਆਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਸ਼ਕਾਰਾ ਨਵ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐ ਪਿਸਰ, ਰੰਗ ਜਰਦੋ ਆ ਸਰਦੋ ਚਸ਼ਮ ਧਰ, ਕਮ ਗੁਫਤਨੋ ਕਮ ਖੁਰਦਨੋ ਖੁਆਬਸ਼ ਹਰਾਮ, ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਦਸਤ ਸਰ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੇ ਆ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪੀਲੱਤਣ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੇ ਆ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ। ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੇਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਉਂ ਉਡੀਕਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਦਸਤ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਜਗਿਆਸੂ ਆ, ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੜਪ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਇਹ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਲੋਚਨ ਚਲਤ ਰਹਿਤ ਜਲ ਤਿਹ, ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਗ ਸੁਰਪੁਰ ਸਰਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਲਪ ਬਿਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ, ਸਰਬਦਾ ਮੰਗਲ ਖਾਨ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹਨ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਲਿੱਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲਤਾਈ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਰਨ ਵਸ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਗੁਰ ਵਾਚ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਅਨੁਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਛਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਪਾਹ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਹ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚਾੜੀਏ ਨਾ, ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰੰਗਣਾ, ਸੂਤ ਰੰਗਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਣਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾਹ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਾਹ ਚਾੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉ ਧਨ ਸੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਭ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਲੱਭ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੋਭ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੱਭ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਭ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਲੱਭ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ, ਤੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਨੀ ਸਾਧੂਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਬੜਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਭਲਾਖਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਾਮ ਆਪਣੋ ਨਾਨਕ ਧਰਕੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਜਾਏ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਖੰਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੇੜਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਭਲਾਖਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਖਾ ਰਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਖੌਰੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੰਗ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਹੀਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਦਹੀਂ ਦੇ ਫੁੱਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਖਾ ਰਖਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਹਨ, ਕਲ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਤਨੈ ਸਤੀਪਾ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੰਸੈ ਕੋ ਜਬ ਪੁੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਅਸਨਾ ਬਤਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਸੂਛੇ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੂਛੇ ਖਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸਗਤ ਦੇਖ ਸੋਚ ਕਰ ਰਾਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਔਰ ਕੀਓ ਪਰਖਣ ਕੋ ਕਾਜਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ, ਹੋਰ ਕਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰਖਣ ਹਿੱਤ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਜਾਤਾ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀਆਂ, ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ, ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਿਕ ਸਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਐਸੀ ਵਿਰਾ ਉਤਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੁਰਬ ਕੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਵੇਦ ਫਕੀਰ ਜੋ ਸੰਤ ਕਹਾਵੈ। ਜਿਹਦਾ ਭੇਸ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੋ ਜਾਏ ਨਿਸਮੈ ਤੇ ਸੇਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਲ ਕੀਐ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਪੂਰਨ ਦੇਖੋ ਕੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਨ ਬਤਾਵ ਮੁਝ ਬਿਗ ਸੋ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜੋ ਰਾਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਨ ਲਗੀ ਕੀਏ ਜੈਸੋ ਤੈਸੋ ਕਾਜਾ। ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ। ਜਬ ਫਕੀਰ ਕੋ ਪੁਰ ਮੈਂ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਸ ਬਿਗ ਜਾਵੇ। ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸੱਜ ਫੱਬ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਨੈਣ ਕੋਰ ਜਨ ਬਾਨ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨੇਤਰ ਬਾਣਾ ਵਰਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਹਨ। ਧਨ ਸੋ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕੁਟਲ ਮਹਾਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰਵੱਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਧਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਟੇਢੀਆਂ ਕਮਾਣਾ ਵਾਂਗੂ ਹਨ। ਜੋ ਦੇਖੈ ਤੇ ਤੀਖੇ ਲਾਗੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਦਿਨ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਸੋ ਭਾਗੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੋ ਬਿਕ ਸੁਰ ਮਨ ਤਜ ਗਿਆ ਤਿਆਗੈ। ਐਸੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਮੁਨੀ ਜਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਤ ਸਤ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਕਿਆ ਕਲ ਨਰ ਬਪਰੇ ਤਨ ਆਗੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਨ। ਫਕੀਰ ਕਰਤ ਬਿਚਾਰਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਫਕੀਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੇਵਿਚਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਤ ਗਵਾਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤਪਸਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਲੋਕ, ਧਰੈ ਨ ਧੀਰਜ ਦੇਖਤ ਨਾਰੀ। ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਧਰੈ ਭੋਗ ਸੋ ਕੋਇ ਨ ਪੂਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉ ਕਾਮ ਜਤ ਸਤ ਔਰੂਰਾ। ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਜਤ ਸਤ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਨ ਤ੍ਰਿਪ ਕੀਏ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਇਉਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਕਲੀ ਪੂਰਾ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਯੁਗ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਲ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਕਲਯੁਗ ਸਿੱਖ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕੋਈ, ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਉਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇਸਨੇ। ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਕੈ ਸਰਬ ਅਧੀਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸ ਕੈ ਚਤਵ ਰੂਪ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਪੰਚ ਬਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਖੇਦ ਕਰੈ ਅਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੈ, ਆਇਓ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੇ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਧੀਨ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਲੇਤ ਸਵਾਸ ਜੋ ਸੀਤਲ ਸਾਲਾ। ਠੰਡੇ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਪਰ ਰਹੀ ਮੁਖ ਪਰ ਜਾਕੇ। ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਲੱਤਣ ਛਾ ਗਈ, ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਮੋਜਦ ਜਲਦਾ ਲੋਚਨ ਤਾਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਜਬ ਖੈਂਦ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਪਈ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸਰਬਗਤ ਦੀਨੀ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਤੀ ਦਸ਼ਾ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਰਨ ਨਿਹਾਲਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆਲਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਨ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਧਾਰੀ। ਇਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਧਾਰੀ, ਸੈਨਾ ਸਰਦ ਬਿਨੋ ਭਗਤ ਜੋ ਭਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰ ਕਰ ਫਤਿਹ ਗੁਸਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਜੇ ਮਿਲਣ ਚੈਤੰਦਰ ਬਤਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਖੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਨਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਖਾਏ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਹੋ ਦਇਆਲ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕਾਓ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹਨ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਔਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ ਸੰਗ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ।
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੰਡੋਰ ਪਰ ਬੰਦੇ ਗੁਸਾਈ